اب ہمارا سنی بیچارہ جب جاتا ہے مارکیٹ میں تو یہ سڑیل ہاتھ پکڑ لیتے، میلاد کرتے ہو، میلاد مناتے ہو، سرکار کے زمانے میں ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کہا، میں نے کہا اندھے قرآن کو پڑھ لے، الحمدللہ ایک قرآن کی ایک آیت نہیں 10 آیتوں سے دلیل دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلے اس سے پوچھنا کیا بول رہا ہے؟ بولے کہ سرکار کا میلاد مناتے ہو، سرکار علیہ السلام کا میلاد مناتے ہو، کہا یہ تو بدعت ہے۔ تو اس سے پوچھنا بدعت کس کو کہتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو۔ تو ایک عالم سے کسی نے سوال کیا تو عالم نے جواب دیا، بدبخت یہ تو بتا اب زمانہ کس کا چل رہا ہے؟ نہیں سمجھ پائے؟ وہ کہے گا جو سرکار کے زمانے میں نہیں وہ بدعت ہے۔ اس سے پوچھنا یہ زمانہ کس کا چل رہا ہے؟ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، ادریس کا ہے؟ نہیں پیارے، یہ زمانہ تو آمنہ کے لال کا ہے، یہ زمانہ تو مصطفیٰ کا ہے۔ اور جب سرکار کا زمانہ چل رہا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں میلاد مصطفیٰ، سرکار کا میلاد منانا یہ الحمدللہ رب العالمین بدعت نہیں ہے، سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا بابا بہت بڑا کر دیا ہے، اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کی ملفوظ شریف کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اٹھاؤ ملفوظ شریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت کی ملاقات ابھی فضل الرحمان گنج مراد آباد جو اناؤ سے پہلے ہے، کانپور کے قریب ہے۔ آپ بتاؤں آپ کو، اعلیٰ حضرت وہاں گئے، بہت بڑے ولی کامل ہے، کون؟ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی حضور محدث صورتی کے پیر و مرشد ہے، بہت بڑے ولی کامل ہے، یہی ہے حضرت فضل الرحمان۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، خادم سے یہ نہیں کہا کہ خادم سے یہ نہیں کہا مجاہد آزادی علامہ رضا علی خان کا پوتا آیا ہے، یہ نہیں کہا عالم دین علامہ نقی علی خان کا بیٹا آیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خادم سے جاؤ جا کر کہنا بریلی سے ایک آدمی ملنے کے لیے آیا ہے۔ خادم اندر گیا، جیسے ہی اس نے جا کر کہا، فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے نظر ولایت سے سب کچھ دیکھ لیا، خادم سے کہا احمد رضا خان سے کہنا یہاں کیوں آئے ہو، تمہارے گھر سے ولایت بھی بنتی ہے، علم کا خزانہ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سنیں اعلیٰ حضرت 3 دن رہے، کتنے دن؟ اب 3 دن میں ایک سوال کیا اعلیٰ حضرت نے، حضور یہ بتائیے عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سنیوں بہت تیزی سے ہمارے سنیوں میں غیر مقلد وہابی بڑھ رہے ہیں۔ اب بڑھ کیوں رہے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو کرتے ہیں وہ سب بدعت ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ابھی دلیل دوں گا، دلیل ذہن میں بٹھا کے جانا، سمجھ گئے؟ کہ کوئی بد عقیدہ اگر ملے تو اس کو دلیل دے دو، دلیلیں یاد ہوں گی یار۔ وائرس آنے سے پہلے اینٹی وائرس لگا رہے تو وائرس آ کے خود ہی چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا حضور یہ بتائیں آپ کے نزدیک میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جب اتنا سوال کیا تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہنے لگے مولانا احمد رضا خان آپ ہی بتاؤ، پہلے میرا جواب بعد میں آپ کا جواب پہلے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور میں تو مستحب سمجھتا ہوں، میں تو بہتر افضل کام سمجھتا ہوں، مستحب سمجھتا ہوں، کار ثواب سمجھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا، تب فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں مولانا میں سنت صحابہ سمجھتا ہوں۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا میں بتاؤں سنت صحابہ کیسے ہے؟ کہا تم بھی میلاد مناتے ہو، تمہارے میلاد کا جب اختتام ہوتا ہے، تمہاری محفل میلاد ختم ہوتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہم یہاں پر شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے فضل الرحمان گنج مراد آبادی دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں تمہارے یہاں محفل میلاد ختم ہوتی ہے، آپ نے کہا تم لڈو بانٹتے ہو، لیکن قربان جائے صحابہ کی شان پر۔ کہا یہی تو صحابہ کرتے تھے۔ ارے تمہارے یہاں جلوس محمدی نکلتا ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، مجھ سے پیشتر تقریر کرنے والے نے تقریر کی، یہی تو کہا 12 ربیع الاول کو سرکار تشریف لائے، حضرت آمنہ نے ایسا کہا، حضرت عبد المطلب نے یہ دیکھا، اور پاکیزہ حضرت انبیاء تشریف لائے، مبارک بادیاں پیش کرتے رہے۔ میاں یہ تو ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں سنو سنو، تم بھی سرکار کی آمد کا تذکرہ کرتے ہو اور نبی کے
सहाबा जब जंगों में जाते थे काफिरों से कहते थे आखिरी नबी तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए हैं, कायनात के दूल्हा तशरीफ लाए हैं, तुम काफी बन के मत रहो, काफिर बन के मत रहो, आखिरी नबी पे कलमा पढ़ लो। जब वो कलमा नहीं पढ़ते थे उनके मुकाबले होते थे काफिरों के साथ, उनकी जंगें होती थी, कहा वो भी सरकार का जिक्र करते करते आखिर नतीजा क्या होता था, उनकी गर्दनें कट जाती थी। अब अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का जवाब सुनना। आप फरमाते हैं तुम्हारी महफिले मीलाद खत्म होती है, तुम लड्डू बांटते हो, सरकार के सहाबा शीरीनी के तौर पर अपनी गर्दनों को पेश कर दिया करते थे। आला हजरत फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ से कटी मिस्र में अंगुष्ठे सला, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरा। अच्छा अब तो समझ में आया। बदअकीदा कहता है यार 12वीं शरीफ को तो सरकार की वफात हुई है, वफात बोलता है ना, इसलिए बहुत से सुन्नी भी कहते हैं 12 वफात। अबे कौन सी अक्ल लेकर के घूम रहा है सुन्नी, 12 वफात क्यों कहता है? 12वीं शरीफ का वफात का माना मौत होता है, तो जिंदा नबी को मानता है कि मुर्दा नबी को मानता है? 12 वफात नहीं, क्या बोलोगे? 12वीं शरीफ। तुम्हारा नबी भी जिंदा, तुम जमीन पर जिंदा, जमीन के अंदर तुम फिर रहोगे जिंदा। आप कहेंगे मौलाना ये भी क्लियर कर जाओ। मैं कहूंगा सरकार फरमाते हैं इज़ा मातल मोमिन युक़ल्ला सरबहु यसरहु हैसो यशा, जब ईमान वाला मर जाता है मरने के बाद उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है। यसरहु हैसो यशा, जहां की चाहता है वहां की सैर कर लिया करता है। अब मेरे भाई जरा गौर तो कर, सरकार कह रहे मरने के बाद रास्ता खाली किया गया, रास्ता मरने के बाद खाली किया जा रहा है। पता चला मरने के बाद वो सैर करेगा, कहां की सैर करेगा? लेकिन शर्त क्या है बता दूं, शर्त ये है कि आपकी बोली ये हो लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। काशीपुर के सुन्नी मुसलमानों, मैं जानता हूं काशीपुर के अंदर घाल मेल बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। वहाबियों के साथ ताल्लुकात है, वहाबियों के साथ दोस्तियां है, उनके साथ उठ बैठ है, उनके साथ खाना पीना है। अगर ये रवैया लेकर जाओगे तो फिर मत कहना हमसे कि पता नहीं हुआ, खबर नहीं हुई, फिर तुम्हारे लिए कब्र में रास्ते नहीं खुलेंगे। रास्ते कब खुलेंगे? जब तुम्हारा पैगाम ये होगा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वहाबी को चलाइए, हर साल ईद मनाइए, वहाबी को चलाइए, कसरत के साथ या रसूल अल्लाह कहिए, वहाबी को चलाइए, या रसूल अल्लाह पुकारिए, वहाबी को चलाइए, मज़ारों पर हाजिरी दीजिए, वहाबी को चलाइए, सरकार का इल्मे गैब मानिए, वहाबी को चलाइए, सरकार को बाइख्तियार पावरफुल नबी माने। जिसको वहाबी मना करता है तुम उसके खिलाफ करते चले जाओ और ये कहो अबे याद रख अगर 1400 साल पहले सरकार आए हैं तो क्या हुआ? हमारा दिल मुर्दा नहीं हुआ है, आग भी इस दिल के अंदर वही गैरत है जो गैरत अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक अकबर को अता फरमाई। और हमारी बोली क्या हो? मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में। वाह वाह। तो बदअकीदा का ये जुमला बिल्कुल नहीं लेना। क्या बोलना है? 12वीं शरीफ कहता है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तो सरकार की वफात हुई है, तो फिर तुम खुशी मनाते हो। तो बदअकीदा से इतना पूछना, अच्छा सरकार की दुनिया से तशरीफ ले गए तो जो दुनिया से जाता है पहले दुनिया में आता भी तो है, तो ये बता दे सरकार आए कौन से दिन? तो वो कहेगा 9 तारीख को आए हैं। तो कहना चल हम तो 12 को मनाएंगे ही, तू 9 को मना के दिखा, हम भी तेरे साथ 9 में शरीक हो रहा है। जिसको कुछ करना नहीं होता है वो ऐसे ही ड्रामे करता है। उसे पूछना कौन से दिन कहेगा 9 तारीख को, कहना तू 9 को मना ले, हम 12 को मना रहे हैं। अगर तू 9 को मनाएगा हम 9 में भी छुट्टी करेंगे अपने कारोबार की, तेरे साथ जुलूस में शरीक हो जाएंगे। और 12 में भी हम मना रहे हैं, 12 में भी करेंगे। हमने कहा बे बदबख्त कमबख्त, हमारे सुन्नियों को बहकाने की कोशिश मत कर, इसलिए कि तू न 9 में मनाने वाला है न 12 में मनाने वाला है। तो तादू तू कौन है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन्नार, लोगों के दिलों में जो वसवसे पैदा करते हैं वो जिनों की शक्ल में शैतान भी होते हैं और इंसानों की शक्ल में शैतान वहाबी देवबंदी भी हुआ। अच्छा कहता है सरकार अलैहिस्सलाम की वफात के दिन तुमने खुशी मनाई। मैं जवाब दे दूं इसका? ये तो मैंने उनको यूं दे दिया सीधा सा जवाब,
آپ یہ دیجئے کہ تو وفات کی بات کرتا ہے، اس دن خوشی وہ نہ منائے جس کا نبی مردہ ہو، میرا نبی تو زندہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سرکار خود فرماتے ہیں رأیت اللیلۃ اسری بی علی موسیٰ وہو یصلی قائما فی قبرہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ کے قریب سے ہوا تو میں نے کیا دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں میرے سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، سرکار فرماتے اللہ نے روئے زمین پہ حرام فرما دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے انا من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الرفقۃ وفیہ الصعقہ فاکثروا الصلاة علی فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علینا کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت؟ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اس نے کیا بولا تھا؟ 12ویں شریف کو سرکار کی وفات ہوئی ہے، ہم نے تیری بات کو مان لیا بدعقیدہ کہ سرکار کی وفات نہیں بولیں گے، ہم ادب کے طور پہ یہی کہیں گے سرکار کا وصال 12 ربیع الاول شریف کو ہوا، یہ ہم وہابی کی بات کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں، چل مان لیا ہم نے، تو کہہ رہا ہے 12ویں شریف کو سرکار کا وصال پاک ہوا ہے، ہم نے مان لیا، لیکن پھر بھی ہم تجھ سے پوچھتے ہیں اگر 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہوا تو اس میں خرابی کیا ہے؟ ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اس میں مذائقہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یار اس دن سرکار کا وصال ہوا ہے تو غم کی تاریخ ہو گئی، تم یہاں سرکار علیہ السلام کے غم کے طور پر خوشی کیوں منا رہے ہو؟ تو اس سے کہنا ہم تجھے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا ہے۔ اب جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم و فیہ قبض، سرکار نے فرمایا جمعے کے دن آدم پیدا بھی ہوئے ہیں اور جمعے کے دن آدم کا وصال بھی ہوا۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت آدم جمعے کے دن پیدا بھی ہوئے، کنفرم ہے نا؟ حدیث میں ہے پکا، شیور اینڈ فیکٹ، نسندے کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ سرکار فرما رہے ہیں جمعے کے دن آدم پیدا بھی ہوئے ہیں، جمعے کے دن آدم کا انتقال بھی ہوا ہے، جمعے کے دن آدم آئی بھی ہے، جمعے کے دن آدم دنیا سے گئے بھی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جمعے کے دن کے لیے سرکار فرما رہے ہیں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، فرمایا فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا میری طرف توجہ کرے ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سرکار نے ارشاد کا فرمایا آدم پیدا بھی جمعے میں ہوئے ہیں، آدم کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا ہے۔ اب اس بدعقیدہ سے پوچھو تو نے کیا کہا تھا؟ 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہوا اس لیے خوشیاں نہیں منانا چاہیے۔ ہم نے کہا خوشی کیا ہوتی ہے؟ ارے ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں، خوشی میں یہی تو آتا ہے، خوشبو لگاتے ہیں خوشی میں یہی تو آتا ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں خوشی میں یہی تو آتا ہے۔ اب بتا ہمیں جواب دے۔ سرکار نے فرمایا جمعے کے دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے، حضرت آدم کا وصال بھی ہوا، تو یہ پکا ہو گیا نا کہ جمعے کے دن حضرت آدم کا وصال ہے۔ لیکن اب دوسری حدیث سن، سرکار فرماتے ہیں جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ اب بدعقیدہ سے پوچھ پتا تو جمعے کے دن خوشبو لگا کے آتا ہے کہ نہیں، کپڑے پہن کے آتا ہے کہ نہیں؟ کہے گا ہاں۔ ہم کہیں گے بتا تو صحیح اس دن تو حضرت آدم کا وصال ہوا ہے، نئے کپڑے کیوں پہن رہا ہے؟ اس دن حضرت آدم کا وصال ہوا ہے، خوشبو کیوں لگا رہا ہے؟ اس دن حضرت آدم کا وصال ہوا ہے، معطر ہو کے کیوں آ رہا ہے؟ اب بدعقیدہ ہمیں بتا جب حضرت آدم اس دن پیدا بھی ہوئے ہیں اسی دن انتقال بھی ہوا ہے تو خوشی تو خوشبو لگا کے کیا حضرت آدم کے وصال کی خوشی منا رہا ہے، ان کے انتقال کی خوشی منا رہا ہے؟ پتہ یہ چلا سنیو یہ بدعقیدہ تمہارا
तुम्हारी आंखों में धूल झोंकता है। अगर कोई तुमसे कहता है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार का विशाल हुआ है, कहना हाँ हाँ हम तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर भी खुशी मनाएंगे। कहेगा क्यों? तो सरकार ने खुद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ईमान वालों सुनो, मेरा दुनिया पे रहना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से जाना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। जब सरकार बेहतरी की हमें सर्टिफिकेट अता कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूप, मिस्ल फारस नस्ल के किलाए गिराते जाए। अच्छा एक बात और, ये कुमकुमे किसी वहाबी के बाप ने लगाए? किसने लगाए? तो उसके पेट में तकलीफ क्यों होती है भाई? अबे कुमकुमे हमने लगाए, तुझे ये पता ही नहीं है कि ये आसमान भी तो मिलादी है, ये जमीन भी तो मिलादी है। अबे मिलाद से इतना चिढ़ता है तो हिम्मत है तो इस जमीन आसमान से हटके कहीं दुनिया बसा ले। और ये मैं नहीं कहता, उठाइए तौरात को, तौरात के हवाले से आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा में लिखते हैं, अल्लाह ताला का खिताब अज़ल आया, अपने महबूब से फरमाया अंतल मुख्तारुल मुंतखब व इंदका मुस्तौदउन नूरी व कुनूज़ु हिदायती मिन अजलिका अस्तहुल बतहा व अमरुजुल मा व अरफउस समा व अजअलु लका अस्सवाबा वल इकाबा वल जन्नता वन नारा औ कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल हदीसिल कुदसी। जरा तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह खिताब फरमा रहा है, हे मेरे महबूब तू मेरी पसंद है, तू मेरा मुंतखब किया हुआ है, तू मेरा चुना हुआ है। हे मेरे महबूब इंदका मुस्तौदउन नूरी व कुनूज़ु हिदायती, मैंने नूर अपना तेरे पास ही तो रखा है, मैंने हिदायत के खजाने तुझे ही तो अता फरमाए हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, मिन अजली का अस्तहुल बतहा, हे मेरे महबूब ये जमीन मैंने किसी और के लिए नहीं फैलाई है, तेरे लिए फैलाई है। व अमरुजुल मा, ये मैंने पानी के चश्मे समंदर और दरिया जो बनाए हैं किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए बनाए हैं। जरा तवज्जो करो यार, इधर मेरी तरफ देखो। आका करीम अलैहिस्सलाम से रब इरशाद फरमा रहा है व अरफउस समा, ये आसमान जो बुलंद किया है ये मैंने तेरे लिए बुलंद किया है। सवाब और अजाब ये तेरी ही लिए, मैंने तेरे ही वास्ते से मैंने पैदा किया है, ताकि जो तुझसे मोहब्बत करे उसको सवाब दे दिया जाए, जो तेरी नफरत करे उसको अजाब दे दिया जाए। हे मेरे महबूब मैंने तेरे ही सबब से और तुझे पैदा करना मकसूद था, इसलिए मैंने जन्नत को पैदा किया है, जहन्नम को पैदा किया है। अब जरा सुन लियो, मेरी तरफ तवज्जो देना, एक मिसाल दे रहा हूँ, गौर से जरा मेरी बात पर ध्यान देना। हमारे मान लीजिए वसीम भाई है, इन्होंने क्या किया, अंदर से चादर लेकर के आए, पहले तख्त लगाया वसीम भाई और उनकी कमेटी ने, और क्या किया, तख्त लगाया। तख्त लगा रहे थे, सामने से एक भाई आए, कहने लगे क्या है, कहा आज मिलादे मुस्तफा है। हमने कहा अच्छा। उसके बाद में दूसरा आया, देखा कुर्सियां बिछाई जा रही है, कहा क्या है, कहा सरकार की आमद का तज़किरा है। किसी ने देखा हमारे भाई माइक लेकर के आए हैं, पूछा क्या है, कहा सरकार के मिलाद का जिक्र है, आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र है। पता ये चला जो भी आ रहा है, आप देखे तो सही, जो यहाँ पर तख्त लगा रहा था, सवाल किया गया क्या है, उसने जलसा होने वाला है उसकी खबर दे दी, कुमकुमे लगाए। दूसरे ने सवाल किया, खबर दे दी जलसा होने वाला है। अब जरा गौर कीजिएगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह चाहा कि अपने महबूब को दुनिया में भेजा जाए, आसमान को पैदा कर दिया। हजरत आदम पूछ रहे हैं, मौला आसमान पैदा क्यों किया है, कहा मेरा महबूब आने वाला है। जमीन पैदा क्यों की है, कहा मेरा महबूब आने वाला है। चांद बनाया क्यों है, कहा महबूब आने वाला है। आसमान बनाया क्यों है, कहा महबूब आने वाला है। हे आदम तुझे भी अगर मैंने बनाया है तो इसलिए कि मेरा महबूब आने वाला है। हमने कहा कायनात का वजूद, जब दुनिया कायनात का वजूद हो रहा था, आसमान वजूद में आ रहा है, सरकार के आने की खबर दे रहा है। जमीन वजूद में आ रहा है, सरकार के आने की वजूद में आ रही है, सरकार के आने की खबर दे रही है। हमें फाइनल जुमला यह है, कायनात का सर्रा जब वजूद में आ रहा है, सरकार के मिलाद की खबर दे रहा है। और आज का सुन्नी हर 12 रबीउल अव्वल को सरकार के आने की खबर देता है। पता ये चला हम ही सरकार के मिलाद
نہیں مناتے ہیں. اس میلاد کا تذکرہ تو آسمان میں بھی کیا ہے, زمین میں بھی کیا ہے, کائنات کے ذرے ذرے نے کیا ہے. پتہ یہ چلا خالی سنی ہی میلادی نہیں ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ میلادی ہے. اب چیلنج کرو ان بدعقیدہ وہابیوں سے, اگر سرکار کے میلاد سے چڑ ہے تو اس آسمان کے نیچے رہتے کیوں ہو, اس زمین پہ چلتے کیوں ہو, اس چاند کی روشنی لیتے کیوں ہو, اس سورج کی چمک لیتے کیوں ہو, اس زمین کا سبزہ کھاتے کیوں ہو, اس کائنات کی نعمتیں کھاتے کیوں ہو. اگر شرم و حیا ہے, سرکار کے میلاد سے چڑ ہے تو اس زمین سے ہٹ کر کوئی زمین بساؤ, لیکن نہیں بسا سکتے تو پھر کہہ کیوں نہیں دیتے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نس کے قلعے گراتے جائیں گے. قرآن کی آیتوں سے دلیلیں بس خالی آیت پڑھوں گا, ترجمہ ان لوگوں سے معلوم کر لینا. ایک آیت سنیں چوتھے پارے میں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ بھی سرکار کے میلاد کے لیے. جی دیکھیں میلاد میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آمد کا, آنے کا ذکر, دوسرا ہے سرکار کا نسب, تیسرا ہے سرکار کی خوبیاں. اللہ نے خوبیاں سمجھتے ہیں آپ, اوصاف, صفتیں, بیوٹیز, اللہ نے تینوں جمع فرما دی ہیں 11ویں پارے میں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول, یہ ہے اور یقیناً تمہارے پاس آ گیا ایک رسول. آنے کا ذکر ہو گیا. من انفسکم, ایک قرات ہے من انفسکم, یہ بھی یاد. انفس کہتے ہیں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر, نفیس ترین, پاکیزہ, عمدہ, خوبیوں والا, بیٹر, سب سے عمدہ. تو اب یہاں دیکھو من انفسکم, اگر یہ قرات پڑھیں, یہ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. من انفسکم اس میں تفضیل ہو جائے گا, اور مضاف ہو گیا تو اس پہ زیر بھی آ جائے گا, ورنہ زیر نہیں آتا. غیر منصرف ہوتا ہے نا من کے ساتھ جو اس میں تفضیل آتا, لیکن اضافت کر دیا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً تمہارے پاس رسول آ گیا جو تم میں سب سے بہتر ہے. اب یہاں آ گیا, یہ ہو گیا آمد, تم میں سب سے بہتر ہے, یہ نسب, ٹھیک. اور عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری ہلکی سی تکلیف بھی اس پر بھاری ہوتی ہے, گرا ہوتی ہے. تمہیں اگر تکلیف ہوتی ہے نا تو مدینے والے کو بھی اس کا احساس ہو جاتا. حریص علیکم, جو ایمان والوں کے بڑے حریص ہیں اور ان پر رحم فرمانے والے, کرم فرمانے والے. یہ بیوٹیز ہو گئی نا, خوبیاں ہو گئی, آ گیا نا تینوں کا ذکر, آ گیا نا تینوں کا ذکر. تو آپ سے کوئی پوچھے میلاد کا ذکر کہاں ہے تو دھڑلے سے کہہ دینا 11ویں پارے میں. کیا کہو گے؟ 11ویں پارے میں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ سرکار کے میلاد کا طریقہ. اچھا ایک چیز آپ سے میں کہوں گا, یہ وہابی ہمارے وہابی ہوتے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کاروبار میں لگے رہتے ہیں مگر دین سکھانے کے لیے وقت نہیں دیتے. یہ مسجدوں کے جو امام ہیں, ارے بھائی ان کی ٹیوشنیں لگائیے. میتھمیٹکس پر 5-5 ہزار خرچ کرتے ہو, بایو کیمسٹری پر 10-10 ہزار خرچ کر رہے ہو. کون ہے؟ ہوم ٹیچر ہے. میں نے کہا ہوگا ہوم ٹیچر, یار یہ دنیا کمانے کے لیے آیا, آخرت کہاں ہے؟ آخرت کم سے کم 500,000 روپے کی آپ ٹیوشن لگائیے. عالم دین سے کہیے پردے کے پیچھے گھر کی عورتوں کو بٹھائیں اور کہیں حضرت 15 منٹ بچوں کو پڑھائیں, 15 منٹ ہمیں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سکھائیں تاکہ دین ہمیں سیکھیں. اور جب دین سیکھو گے نا تو بد عقیدہ پھر تمہیں کیسے گمراہ کر سکے گا. ایک حدیث پڑھ رہا ہوں, عن ابی الدرداء انه مر مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وكان يعلم وقائع ولادته وكان يعلم وقائع ولادته لأبنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى فتح لك أبواب الرحمة والملائكة يستغفرون لك ومن فعل فعلك نجا ندادك. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر گیا, میں بھی ہوں, سرکار بھی ہے. کہا ہم جب گھر پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا, انہوں نے محلے کے بچوں کو, خاندان کے بچوں کو جمع کر رکھا ہے اور خاندان کے
लोगों को भी जमा कर रहा है, जमा कर रखा है। जमा करने के बाद सामने लोग बैठे हैं, ये भी तशरीफ फरमा है, बैठकर नमाज के फराइज नहीं सिखा रहे हैं, ज़कात के मसले नहीं बता रहे हैं, खैरात की बातें नहीं बता रहे हैं, दुआए कुनूत याद नहीं करा रहे हैं, अत्तहियात के रुमूज़ व असरार नहीं सिखा रहे हैं। वकाना युअल्लिमु वकाइया विलादतिही लिअबनाई वाशिरतिही। अहले इल्म खास तवज्जो दे, इसलिए कि बहुत सारे अहले इल्म को भी मैंने देखा है, कोई बदअकीदा आके इतराज कर देता है, दाएं बाएं बगले झांकने लगते हैं। ये कोई आसमान से नहीं उतर रहा है मेरे ऊपर, ये सारी किताबों के अंदर मौजूद है। पढ़िए आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां की तफसीर अलम नशरा, पढ़िए अल्लामा नकी अली खां की मीलादो क़ियाम, पढ़िए अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दीगर कुतुब, और पढ़िए फतावे रज़विया, और इसके अलावा दीगर किताबें जो हैं पढ़िए अन्नेमतुल कुबरा अलल आलम फी मौलिद सैयद वुल्द आदम, पढ़िए आप अरफुत तारीख बिल मौलिद शरीफ, पढ़िए आप इसी तरीके से दीगर किताबें, किताबुल आसार फी मौलिद नबील मुख्तार, ये सारे मीलाद पे लिखी हुई किताबें हैं। हजारों सफ़हात हमारे उलमा ने लिख दिए हैं, लेकिन पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ के मैदान में आइए तो सही। ये सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह जब इनके सामने दलीलें दोगे, क्या मजाल है किसी वहाबी की हमारे किसी सुन्नी को बहका सके। और तुम भी जिम्मेदार बन जाओ, जलसे कराते हो, हजारों खर्च करते हो, मुझ जैसा कोई भी मौलवी आए पहले उससे कहें मीलाद मुस्तफा पे दलीलें चाहिए, अगर मीलाद का जिक्र है तो मीलाद मुस्तफा पे दलीलें दे। एक घंटा बैठकर दाएं बाएं आए शाए ना करे, वक्त को बर्बाद ना करवाइए, ना उनसे करवाइए ना खुद कीजिए, वक्त कीमती है। ये हमारे जलसों ही की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर ये हालात हुए हैं। कोई भी आता है माँ पे तकरीर की, थोड़ा सा रुलाया, इनके आंसू निकाले, उधर चले गए। मैंने कहा माओ की तकरीरों पे बाद में रुला लेना, पहले ये देख ले वहाबियत की तरफ सुन्नियत के कदम जा रहे हैं। इनको रफ़ा दैन के मसले समझा, इनको सरकार के पावरफुल नबी होने के मसले समझा, इसलिए कि और इनको ये बता तुम्हारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। गौसे आजम यही तो कह रहे हैं, फी हालतिल बूदी रूही कुन्तु उर्सुलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वही अनाइबती वहां से ही नबतुल अस्माई कद हजरत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफती। गौसे आजम सरकार की बारगाह में गए ना तो कहने लगे आका अब्दुल कादिर जब बगदाद में आपसे दूर रहता था, आपकी याद आती थी, रूह को भेज के आपकी चौखट को चुम्बा लिया करता था। लेकिन आज अब्दुल कादिर जिस्म के साथ, बॉडी के साथ, शरीर के साथ, पूरे जिस्म के साथ आपकी बारगाह में आया है। अर्ज करते हैं फमदुद यमीनक, सरकार कब्र से हाथ निकाले। क्या कहा गौसे आजम? फमदुद यमीनक, सरकार कब्र से हाथ निकालिए। क्या करोगे? कई तहज़ा बिहा शफती, हुजूर आज चौखट नहीं चूमूंगा, आज हाथों को चूम के जा। सुभान अल्लाह। ये पढ़ाए बताइए तो सही, सुन्नियों के जहन में बिठाइए तो सही। क्या मजाल है किसी बदअकीदा की कि किसी तरीके से गुमराह कर सके? तो हुआ क्या? फखरजत इलैहि अलयदुश शरीफतु फक़ब्बलहा व वदअहा अला रासी। ये मैं नहीं कहता, आला हजरत की तर्दुल अफ़ाई अनहिमा हादम नफर रफ़ाई फजीलत गौसे आदम, मेरे आला हजरत का पूरा रिसाला है गौसे आदम की फजीलत। सुभान अल्लाह। पढ़िए तो सही आला हजरत को। मेरे इमाम फरमाते हैं, बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से लिखते हैं, तो गौसे आजम के लिए सरकार का हाथ निकला। गौसे आदम ने मुस्तफा के हाथ को चूम भी लिया, और गौसे आदम ने हाथ लेके मुस्तफा के हाथ को अपने सर पे रखवा भी लिया। अब जो गुनियतुत तालिबीन का हवाला देके रफ़ा दैन करते हो, गुनियतुत तालिबीन में लिखा है गौसे आदम को मानते हो, वह रफ़ा दैन करते थे, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो उससे कहना बदअकीदा, रफ़ा दैन अमल है, सरकार को जिंदा मानना अकीदा है, अकीदा पहले अमल बाद में। तो तू गौसे आदम की तरह ये अकीदा क्यों नहीं रखता कि सरकार कब्र में जिंदा है? अरे भाई गौसे आदम ने कहा हुजूर अपना हाथ निकालिए, हाथ निकलवाने के लिए गुजारिश मुर्दे से की जाती है कि जिंदे से? तो गौसे आदम का अकीदा क्या है? मेरे नबी जब वहां पहुंचे, अब अगला जुमला खुद मुकम्मल कर लेना, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से। यह मेरा उन्वान नहीं है, वरना किसी और मौके पे इंशाअल्लाह। गौर कीजिएगा जरा। सरकार जब पहुंचे तो हजरते आमिर अंसारी खानदान के बच्चों को, खानदान वालों को, अपने बच्चों को जमा करके सरकार के मिलाद के वाक़ियात याद करा रहे थे। वकाना युअल्लिमु, काना अब अहले इल्म के लिए मादी इस्तिमरारी,
मैं तो यही बता रहा हूँ सरकार की विलादत हुई, आका करीम तशरीफ लाए, हमने कहा यही तो सहाबी रसूल कर रहे थे। अब बिदात की रट लगाने वालों अगले जुमले सुनना और मेरी इस तकरीर के इस जुमले को महफूज कर लेना और इस तकरीर के इस हिस्से को काट कर इन बदअकीदा तक भी पहुंचा देना। किताब का नाम बता दूं, अल हावी लिल फतावा लिल इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो नवी सदी के मुजद्दिद है। इनका बाप भी कभी नहीं काट सकता, इसलिए कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कोई आम जात नहीं है, अपने वक्त के मुजद्दिद है, मुफ्ती शाफिया है। अल्लाह ने उनको मुजद्दिद बना करके भेजा है। उनकी किताब अल हावी लिल फतावा है, उसके अंदर वो लिखते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ये कह रहे थे, ऐ मिलाद के वाक़ियात सिखा रहे थे। और बता दूं क्या कह रहे थे, वो यकूलु हाज़िल यौम, कह रहे थे यही तो वो दिन है जिसमें आमिना के लाल तशरीफ लाए हैं। अब सरकार पहुंच गए, ऐन मौके पर सरकार पहुंचे। मेरे नबी को जलाल नहीं आया, सरकार को गुस्सा नहीं आया, बल्कि सरकार मुस्कुरा पड़े हैं और मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला फतह लक अबवाब अर्रहमा, ये मेरे सहाबी तूने अपने महबूब के, अपने आका की पैदाइश के वाक़ियात क्या सुनाए हैं, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया है। रहमत के दरवाजे, पता चला जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं उनके लिए रहमत के दरवाजे खोले जा। और अगला जुमला सुनाओ, फरमाया वल मलाइकतु यस्तगफिरून लक, इस वक्त फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। सरकार ने क्या फरमाया, फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। अब कोई बदअकीदा कह सकता है यार तो ये तो उन्हीं के लिए खास था, वो हो गया अब तुम्हें थोड़ी मिलेगा। तब मेरे नबी ने फरमाया वमन फ़अला फ़िअलक नजा नजातक, जो भी क़यामत तक मेरे आमिर की तरह करेगा उसको वैसी ही कामयाबी मिल जाएगी जैसे आमिर को कामयाबी मिली।